আমাদের যে বেদিক চ্যান্টিং যে ইমেজটা পাঠানো হয়েছিল গ্রুপে, সেটা আমরা হাতে হাতে নিয়ে নেব সবাই। এবার আমরা চ্যান্টিং শুরু করব, প্রোগ্রাম শুরু হবে এবার। সবার হাতে যেন থাকে, আমরা সবাই একসঙ্গে যেন ওটা আমি চালাবো, একসঙ্গে আমরা যেন বলতে পারি সেই মন্ত্রটা। हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः The English translation goes like this: Om, may we all be protected, may we all be nourished, may we work together with great energy, may our intellect be sharpened, may our study be effective, let there be no animosity amongst us. Om, peace, peace, peace. Peace in me, peace in nature, peace in divine forces. I was reading last Sunday from the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. This is a beautiful book. Today I will be continuing from that very book. I have also sent the PDF version of the book so that you can start reading in your home also. That day we have started from the first chapter, that is ancestry, and then we moved over to the second chapter, and that is the childhood of Swami Vivekananda. Just wait. We were reading how Swamiji had led his from the very childhood, how he lived a life. He had a great heart which melted for the poor, for the beggar, and for all the monks as well. He used to throw all his garments and all those things that were in his house to those beggars when they used to come to ask for it. We have seen how his parents used to lock him down in their rooms so that he could not offer those things, but even from the windows he used to throw such things. We have seen the heart of Swamiji. We have also seen Swamiji, how naughty he was, and how Swamiji's mother used to repeat the mantra Om Namah Shivaya, and after that Swamiji used to cool down. So from the very childhood we see Swamiji had a divine life, and a life that is very much different from the usual life of a child. Hopefully many are listening. Okay, now we'll be continuing from that part where we have left last Sunday, childhood of Swamiji. The first education is always at the knee of the mother. Naren used to tell later how his mother had taught him his first English words, and he mastered the Bengali alphabet under her tutorship. It was at her knee that he first heard the tales of the Ramayana and the Mahabharata, and it was no doubt that he thus caught some of the dramatic fire and force that he exhibited later. The first seed of spiritual life was sown at this period. His boyish imagination was captivated by the life of Rama, and he purchased a clay image of Sitarama and worshipped it with flowers. One day, when no one was about, he and a little Brahmin boy climbed the stairs that led to a room on the roof above the women's quarters. They installed the image, closed
and locked the door and sat down to meditate. After some time, Naren was missed, and an anxious search for him was begun. The hunt led at last to the little locked room on the roof. The searching knocked and shouted, but there was no response. In great fright, fearing that something had happened to Naren, they forced the door and found the two boys seated in deep meditation before the flower-decked image. One day, Naren heard someone vehemently denouncing marriage. The difficulties and absurdities of married life were painted in such dark colors that he was terror-stricken, and he thought of his little image of Sita Rama which he had been worshipping. "If marriage is so bad, what has a god to do with it?" said the surprised boy to himself. So he threw away his cherished image of Sita Rama and bought one of Shiva instead, on which to lavish his devotion. But what suffering this entailed! For poorer than the man, despoiled of his wealth through no fault of his own, is the mind of the child which has been bereft of its illusion. And yet this incident shows not only the fearlessness and sincerity of the boy who gave up his ideal, no matter how great the range, when he found that it did not match up with his conception of the truth, but it also made evident the deep desire of Naren's soul for freedom from the bondage of the senses, which was expressed later in those ringing words, "Ever shall the soul be free, we must have freedom from bondage, however sweet." Nevertheless, the Ramayana had still a great fascination for him, and whenever it was to be read in the neighborhood, he was sure to be there. Sometimes he was so wrapped in the thrilling episodes of Rama's life that he forgot all about home. Once, when the reading told of how Hanuman, the monkey chief devoted to Rama, lived in banana groves, he was so deeply impressed that afterwards, instead of returning home, he went to a banana grove and spent some hours of the night there for a glimpse of him. Every night brought some strange vision to Naren. Singular was the manner in which he was ushered into sleep. As soon as he closed his eyes, there appeared between his eyebrows a wonderful spot of light of changing hues, which would expand and burst and bathe his whole body with a flood of white radiance. As the mind became preoccupied with this phenomenon, the body would fall asleep. It was a daily occurrence which he would quote by lying down on his chest. As soon as drowsiness overtook him, the light appeared, thinking it to be a perfect natural thing which happened to everybody. He never mentioned it until long after, when he asked a schoolmate, "Do you see a light between your eyebrows at night when you go to sleep?" The friend answered in the negative. "I do," said Naren. "Try to remember. Do not fall into sleep as soon as you go to bed. Be on the alert for a while and you will see it." There was someone else, however, who put this question to Naren in later years. "Naren, my boy, do you see a light when you go to sleep?" The questioner was a spiritual teacher, that is Sri Ramakrishna Deva. But of this later on, this phenomenon remained with him until the end, although in the latter part of his life it was so frequent or so intense and bespoke a host of things. It told assuredly of a great spiritual past in which the soul had already learned so to steep itself deep in the waters of meditation
that it had become instinctive with him. Young Noren played at meditation in those days. Though it was play, it awakened in him deep spiritual emotions. The boys of the neighborhood sometimes joined him in this pastime. Once, as he was meditating with his playmates, a cobra appeared. The boys were frightened and, shouting a warning to Noren, ran away. But he did not hear them and remained where he was. The snake stayed about for a while and then glided away. Later, in response to his parents' inquiries as to why he did not run, Noren said, "I knew nothing of the snake or anything else. I was feeling inexpressible bliss." We can see how Swamiji, from that small boy, he was so divinely made. 5 or 6 years seem as 5 or 6 days in the counting up of life. At the age of 6, Noren went to the Pathshala, the school where the boys are initiated into the 3 arts. But schools are strange places where one is apt to meet with strange comrades, and after a few days he had acquired a vocabulary which upset the family's sense of propriety. Never again determined all the household should he go to school. Instead, a private tutor was engaged who conducted classes in the ancient worship hall for Noren and some of the other boys of the neighborhood. Soon Noren was remarked for his exceptional intelligence. He learned to read and write while the other boys were wrestling with the alphabet. Noren's memory was prodigious. He had only to listen to the tutor's reading to get the lessons. At the age of 7, he knew by heart almost the whole of Mukhabodha, a Sanskrit grammar, as well as passage of great length from the Ramayana and Mahabharata. On a certain occasion, a party of wandering minstrels who earned their livelihood by chanting the Ramayana came to Noren's house. They made a number of mistakes in the text, whereupon Noren stopped them and pointed out their errors, greatly surprising and pleasing them. We keep up to this Swamiji's life. From the next day, we will read from here onwards. We have seen the great life of Swamiji and how he lived that great life from that very childhood, how he used to memorize the Ramayana by heart and how he used to feel the text from his heart. এবার আমরা চলে যাব চন্দনের কাছে। চন্দন আমাদের পড়ে শোনাবে স্বামী শিষ্য সংবাদ থেকে, দ্বিতীয় বল্লী থেকে আমরা শুনবো ও কিভাবে পড়ছে, এবং আমরা সবাই শুনে আপ্লুত হয়েছি আগের দিন, আজকেও হব এই আশা। চন্দন, তুমি শুরু করতে পারো। চন্দনকে আশা করি আমরা পাবো। চন্দন কি এসেছে? আচ্ছা, চন্দন দেখছি মনে হচ্ছে লেফট হয়ে গেছে। ঈশিতা, তুমি সিস্টার নিবেদিতার যে ইংলিশ কোর্সগুলো সেগুলো পড়তে পারো, তুমি শুরু করো। Ishita will read from the English quotes of Sister Nivedita. চন্দন ঈশিতার পর পড়বে। হ্যাঁ চন্দন, শোনা যাচ্ছে? আমি শুনতে পাচ্ছি তোমায়। তুমি পড়া শুরু করো। চন্দন তুমি পড়া শুরু করো, তোমার পর ঈশিতা পড়বে। হ্যাঁ চন্দন, তুমি পড়া শুরু করো। শোনা যাচ্ছে চন্দন, তুমি শুরু করো।
মনে সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন। গঙ্গা তরঙ্গ রমণী তথা কলাবং শিষ্য মুগ্ধ হইয়া অদ্ভুত সুর লহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিতপুর হাইড্রোলিক ব্রিজের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, দেখো দেখি কেমন শিল্পের মধ্যে যাচ্ছে। বলিল, উহার তো জড়ো, উহার পশ্চাতে মানুষের চেতনাস্ত ক্রিয়া করিতেছে, তবে তো উহা ধরিতেছে। এই রূপে চলায় উহার নিজের বাহুরি আর কি আছে? বলো দেখি চেতনের লক্ষণ কেন মহাশয়? যাহাতে ক্রিয়া দেখা যায় চেতন। যাই লেটার রিভিল করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহাকে একটা সামান্য বিদ্যে মাত্রে দাও, জীবনের রক্ষার জন্য একটা লড়াই করবে। যেখানে স্ট্রাগল চেষ্টা বা পুরুষাকার, সেখানে রিলিজিয়ন বিদ্রোহ। এখানে জীবনের চৈতন্যের বিকাশ। মানুষের মনুষ্য জাতির মধ্যে সম্বন্ধ ওই লোক থাকে মহাশয়। আমি তাকে কিনা একটা জগৎ ইতিহাসটা পড়ে যাচ্ছিলাম, দেখি তোরা ছাড়া আর সকল জাতি সম্বন্ধেই ওই কথা থাকে। তোরাই কেবল জগৎ আজকাল সরোবর পড়ে আছে, তোদের হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে তোদের অপরে বলেছে তোরা হীন, তোদের কোনো শক্তি নাই। তোরাও আজ 1000 বছর করলেও ভাবছি আমরা সকল বিষয় অকর্মণ্য, তোদের যে দায়ী হয়ে পড়েছে। আপনার শরীর দেখাইয়া এ দেহ তো তোদের দেশের মালিকের জন্মেছে। আমি কিন্তু কখনো ভাবি নাই। তাই দেখ না, তার ঈশ্বরের ইচ্ছায় যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে তারাই আমাদের লোটার মধ্যে হাজির করেছে। তোরাও যে ওইটুকু ভাবতে পারিস যে আমাদের ভেতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে এবং অনন্তের সেই শক্তি জাগাতে পারিস, তোরাও আমার মতো হতে পারিস। ওইরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায় মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ওই কথা শোনাইয়া ও বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টি বা কোথায়? লেখাপড়া করা আজকাল কেবল চাকরি লাভের জন্য। এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি। স্বামীজি, তাই তো আমরা এসেছি অন্যরূপ শেখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ওই তত্ত্ব শেখ, বোঝ, অনুভব কর। তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ওই ভাব ঘুরিয়ে সকলকে গিয়ে বল, ওঠো, জাগো, আর ঘুমিও না। সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুরাবার শক্তি তোমার নিজেদের ভেতরে রয়েছে, সেখানে বিশ্বাস করো। তাহলেই ওই শক্তি জেগে উঠবে। ওই কথা সকলকে বলো ও সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ওই বিশ্বের মূল কথা যদি মানুষের ভিতরে ছড়িয়ে দেয়। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি সেন্টার তৈরি করব। প্রথম তাদের শেখাবো, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাবো মতলব করেছি। কিন্তু মহাশয়, ওইরূপ করা তো অনেক অর্থ সাপেক্ষ, টাকা কোথায় পাইবেন? স্বামীজি, কি বলছে? মানুষই তো টাকা করে, টাকায় মানুষ করে, কথা কবে কোথায় শুনেছি? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় কাজে এক হতে পারিস, তো জলের মতো টাকা আপনি আপনি তোর পায়ে এসে বলবে। আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম সে টাকা আসিল এবং আপনি ওই রূপে সৎ কার্যে অনুষ্ঠান করলেন, তাহাতেই বাকি পুজেও কত মহাপুরুষ কত ভালো ভালো কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, সেসব এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্যেরও সময় ওইরূপ দশা হইবে নিশ্চয়, তবে ওইরূপ উদ্যোগ আবশ্যকতা। পরে কি হবে
ঘরের ভেতর যাইয়া বসিলেন এবং তাহাদিগের সকলের সহিত কথা কইতে লাগিলেন। স্বামীজির বিলাসী শিষ্য গুডউইন সাহেব মূর্তিমতী সেবার ন্যায় অনতিগ্রে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বুঝে তাহার সহিত পরিচয় হওয়ায় কৃষ্ণ তাহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজি সম্বন্ধে নানান প্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। সন্ধ্যার পর স্বামীজি শিষ্য ডাকিয়া বলিল, তুই কি কথোপনিষদ কণ্ঠস্থ করেছিস? শিষ্য, না মহাশয়, শঙ্কর ভাষ্য সমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র। স্বামীজি, উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা হয় তোরা এখানে কণ্ঠস্থ করে রাখিস। নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধা, সাহস, বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর। শুধু বদলে কি হবে? শিষ্য, কৃপা করুন, যাহাতে দাসের ওই সকল অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজি, ঠাকুরের কথা শুনেছিস তো? তিনি বলতেন, কৃপা বাতাস তো হয়েছে, ফাল তুলে দে না। কেউ কাকে কিছু করে দিতে পারে রে বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে। গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। নিজের শক্তিরই কাজ হয়, জলবায়ু কেবল উহার সহায়ক মাত্র। বাহিরে সহায়তা আবশ্যক আছে মহাশয়। তা আছে, তবে জানিস ভিতরে পড়াশোনা না থাকলে সব সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মনিষ্ঠের একটা সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ম। উচ্চ নিজ প্রভেদ করাটা কেবল ওই ব্রহ্ম বিকাশের তারতম্য মাত্র। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, কালীন আত্মমনি ইন্দতি। তবে আর ওই দিক থেকে মহাশয়, আপনি মুখে শুনে কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি। আমি ঠিক হয়েছি, এবার যখন এখানে এসে পড়েছি তখন এবারই হয়ে যাবে। মুক্তি, সমাধি এসব কেবল ব্রহ্ম প্রকাশের পথে প্রতিবন্ধকগুলি দূর করে দেওয়া মাত্র। নতুবা আত্মা সূর্যের মতো স্বর্গে জ্বলছেন। অজ্ঞান মেঘ তাকে লিখেছে মাত্র। সেই মেঘ সরিয়ে দেওয়া আর সূর্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনই হৃদয়ে গ্রন্থি অবস্থা হওয়া। তবে এই পথের প্রতিবন্ধের দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যেভাবে আপনি মার্ভব করেছেন সে সেইভাবেই উপদেশ দিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য সকলেই কিন্তু আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন, ইহাতে সর্বজাতি সর্বজীবের সমান অধিকার। ইহাই সর্ববাদী সর্ববাদী সম্মত। মহোদয়, শাস্ত্রের এই কথা যখন বলি বা শুনি তখন আজও আত্মবোধ হইল না ভাবিয়া তার সাথে করে। আমি দিলাম ব্যাকুলতা, যদি যত বেড়ে যাবে ততই রূপ নিয়ে যেতে যাবে, ততই সুবিধার সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা করে তলা কমলগণ হবে। এই ধর্মের দান কতগুলি আচার নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে, কতগুলি নির্দেশে সকলেই পালন করতে পারে, কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়েকজন লোক ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলতা লাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই সবচেয়ে ধর্মশীলতা। পৃথিবীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য যেমন সমস্যা ছিল, এই ব্যাকুলতা চাই। কবিদের মনেও ছিল আত্মজ্ঞানে এবারই নাই। বলিতে বলিতে লাগলেন। জয়দেবী সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ, তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে ডিগ্রি অফ ওয়ার্ড শ্রুতিমধুর বাক্য বিন্যাসের দিকে বেশ নজর রেখেছেন। দেখি গীত গোবিন্দের পথরি পথ ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগ ব্যাকুলতার আত্মতত্ত্বের জন্য ঘর চাই, প্রাণের করা যায়।
হৃদয় রাখি। তাহলে অমন ভয়ানক যুদ্ধ কোলাহল কৃষ্ণ কেমন স্থির গম্ভীর শান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতা বলছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন। এই ভয়ানক যুদ্ধে প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন পদ্মহীন পত্র চললেন না। এদিকে তাইনি এই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র perfect, অদ্ভুত। তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশি বাজার কৃষ্ণকে কেবল দেখতে চলবে না, তাতে সুবিচার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাথের শ্রীকৃষ্ণ পূজা, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এদের পূজা। তবে তো লোকে উহার উত্তমে কথনে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখছি দেশে এখন যারা ধর্ম করে তাদের অনেকে ফুল অফ মর্জি দেখি অথবা ম্যানেজমেন্ট, মঞ্চাগত দুর্বলতা, কবিতার অথবা বিচার শূন্য উৎসাহ সম্পন্ন মহারজগুলির উদ্দীপনাপূর্ণ এক অন্তরে না আছে ইহকাল না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমতে সে ফেলেছে, ফল তাই হচ্ছে। জীবনেও রাষ্ট্র, পরলোকে নরক। চন্দনকে একটু থামাবো, ওর সাউন্ডটা একদমই ক্লিয়ার আসছে না। তাহার ক্রমে শাস্তি। চন্দনকে একটু থামাতে হচ্ছে, সাউন্ডটা একদম ক্লিয়ার আসছে না। হ্যাঁ চন্দন, তোমাকে যদি পরে সম্ভব হয় কন্টিনিউ করানো হবে, একদম ক্লিয়ার আসছে না সাউন্ডটা। আচ্ছা ঈশিতা খুব ভালো পড়েছে, চন্দন যতটুকু পড়েছে খুব সুন্দর। ঈশিতা তুমি সিস্টার নিবেদিতার কোর্সগুলো পড়ো। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। Sayings of Sister Nivedita. Ramakrishna Vivekananda, these two lights are the unity of India. All that is necessary is that India should keep them in her heart. I believe that India is one, indissoluble, indivisible. National unity exists on the common home, the common intellect, and common love. I believe that the present of India is deep rooted in her past, and that before her shines a glorious future. Selfless man is the thunderbolt. Let us strive only for selflessness, and we become the weapon in the hands of the gods. Not for us to ask how, not for us to plan methods. For us, it is only to lay ourselves down at the altar foot. The idea of safety and repose is usually associated with spirituality, is the most false of all the notions. You young man, you must always guard yourself against the sham spirituality that dreads trouble and hankers after safety. The spiritual ideal that the rishis set forth in their lives and in their work was never ideal of ignoble ease of safety, obtained by a cowardly retreat from the battlefield of life. Throughout the world, the women are the guardians of humanity's ethical ideal. I love the sorrow and the struggle and the divine self-sacrifice that may be ours. My object is to make you think and think and think. It is for you to determine the aims and functions of education. Thank you. বাহ, খুব সুন্দর ঈশিতা বললো সিস্টার নিবেদিতার কোর্সগুলি। এবার আমরা সিদ্ধার্থর কাছে যাব। সিদ্ধার্থ একটি গান আমাদের করে শোনাবে এবং আমাদের যে ভগবদ গীতা, যেটি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির ইউনিভার্সাল মেসেজ অফ ভগবদ গীতা, সেটা থেকে ইংলিশে আমাদের 2 পেজ মতো পড়ে শোনাবে সিদ্ধার্থ। প্রথমে গান করবে এবং তারপর সেটি পড়ে শোনাবে সিদ্ধার্থ।
সিদ্ধার্থ আশা করি শুনতে পাচ্ছ। সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে শুরু কর। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, সব ঠিক আছে। আমি একটি স্বামীজির অতি প্রিয় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছি। মহাসিংহাসনে বসে শুনিছ হে বিশ্বপিত, মহাসিংহাসনে বসে শুনিছ হে বিশ্বপিত, তোমারি রচিত ছন্দে মহান বিশ্বের গীত, মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত, মর্তের মৃত্তিকা হয়ে পুত্র হে হি কণ্ঠ লয়, মর্তের মৃত্তিকা হয়ে পুত্র হে হি কণ্ঠ লয়, আমিও তোমারে তব হয়েছি হে উপনীত, মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত, কিছু নাহি তাহি দেব কেবল দর্শন ভাগি, তোমারে শোনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি, কিছু নাহি তাহি দেব কেবল দর্শন ভাগি, তোমারে শোনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি, গাহিতে রবি শশী সেই সভা মাঝে বসি, গাহে যে রবি শশী সেই সভা মাঝে বসি, একান্তে গাহিতে চাই এই ভক্তের চিত, মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত, তোমারি রচিত ছন্দে মহান বিশ্বের গীত, মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত। ব্রহ্ম হতে কি পরমাণু সর্বভূতে সে প্রেমময়, মনোপ্রাণ শরীর অর্পণ করে শখে সবার প্রায়, বহু যুগের সম্মুখে তোমার ছাড়িছ কোথাতে পুজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। হ্যালো হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে সিদ্ধার্থ তোমার গান। হ্যাঁ হ্যালো শুনতে পাচ্ছ? তোমার গান খুবই সুন্দর হয়েছে, সবারই খুব ভালো লেগেছে। এবং এবার তুমি ওই ভগবত গীতা থেকে যেটি বলেছিলাম সেটা ওই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা 2 পেজ মতো পড়ো ইংলিশে। আমি স্বামী রঙ্গনাথন জি ভগবত গীতা ইংলিশে একটু পড়ে শোনাচ্ছি। We shall begin with the Shanti Patha of Peace Chant of the Upanishad. Oh, may God protect us together. May we be nice together. May we attain vigor together. May we become illumined by deep study. May we not hate each other. Om peace, Om peace, Om peace. This is the preliminary remarks on the Indian
erstwhile misunderstanding of the Gita. We shall commence the study of the Bhagavad Gita this evening. The first 3 chapters convey the central theme of the philosophy and spirituality of yoga, which Sri Krishna refers at the beginning of the 4th chapter. That philosophy is enriched in the remaining 14 chapters, but the core of the original message has been expounded in chapters 2 and 3. It is a book that is meant to be a help to realize the internal spiritual reality within all men and women, along with the humanistic objectives which we have in our constitution, and also those which humanity is seeking in the modern age. That is why this Gita's message is spreading now in various parts of the world. So far as we are concerned, we have to approach this study in this modern period from a point of view different from our traditional way. In the past, people mostly read the Gita as a pious act and for a little peace of mind. We never realized that this is a book of intense practicality, and this is the greatest book of practical Vedanta capable of helping us to create a society of fully developed human beings. We never understand the practical application of the Gita's teachings. If we had done so, we would not have had the 1,000 years of foreign invasions, internal caste conflicts, feudal oppressions. We need a philosophy that can help us to build a new welfare society based on human dignity, freedom and equality. That is what we have said before ourselves in modern India, and that is also what is inspiring all the people of the world. And here in the Gita is the philosophy that will train people's minds and hearts in their decision. This orientation, a practical orientation, was given to the Gita for the first time in the modern age by Swami Vivekananda. Sri Krishna gave it several thousand years ago as a practical philosophy, but we convert it in the main book of piety. When you read the Gita Dhyana sloks, those remarkable verses, the meditation verses on the Gita, we will find this idea there. The Gita compared to the milk taken out of the cow means the Vedas, Sri Krishna the milkman. What is the milk for? It is not for worship, but is meant to be drunk for our nourishment. Then alone can one get the strength. But all these hundreds of years we take that glass of milk, worshipped it with flowers and saluted it, but never drank it. That is why we are filial. That is why we are feeble physically, mentally and socially. That will change if we now start drinking this milk and assimilated it. That will help us to develop character, strength, work, efficiency and a spirit of service, and to form a new traditional destiny. Traveling in various parts of India, I noticed this widespread misunderstanding among our people, but it was forcibly brought to my mind when I was in Hyderabad for a 5-day program of lectures just after the police action in 1949. During my extensive tour of Andhra Pradesh en route to a New Delhi. হয়ে গেছে 2 পেজ পড়া সিদ্ধার্থ, তাহলে কন্টিনিউ। 2 পেজ হয়ে গেছে? হ্যাঁ 2 পেজ কি হয়ে গেছে? 2 পেজ হয়ে গেছে কি? হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে থাক, আজ এতটা অবধি থাক, ঠিক আছে। এবার আমাদের এরপর রোশনের জয়েন করার কথা ছিল, রোশন আজকে নেই। সেই ক্ষেত্রে আমরা শ্রী শ্রী মায়ের আগের দিন আমরা যে জায়গাটা পড়েছিলাম যে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন ও শ্রী শ্রী মা, আমরা দেখেছি যে আজকে যে আমাদের এই যে সেশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মূলত রামকৃষ্ণ মিশনের যে ভাবধারা সেটিতে থেকে তারা যেভাবে অনুষ্ঠান করে আসে, আমরা চেষ্টা করছি ইয়াং জেনারেশনরা সেখান থেকে যতটা শিখে নিয়ে করা যায়। তো যখন রামকৃষ্ণ মিশনের কথা আসছে তখন শ্রী শ্রী মার কথা না পড়লে যেন অসমাপ্ত থাকে, কারণ শ্রী শ্রী মায়ের আশীর্বাদে আজকে এই মিশন, আজকে যে আমরা এই সবাই মিলে আসতে পেরেছি, এই গুগল মিটের মধ্যে সবাই মিলে কথা বলছি, এটাও কিন্তু সেই শ্রী শ্রী মার আশীর্বাদ। সেই জন্যে শ্রী শ্রী মার কথা না শুনলে যেন মনে হয় ইনকমপ্লিট রয়ে গেল আমাদের সেই সেশনটা। সেই জন্য মায়ের কথা কিছু পড়ছি আগের দিন যেখানে পড়েছিলাম যে কিভাবে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন
ও শ্রী শ্রী মা, এই যে দুটোর যে সম্পর্ক সেটা আমরা দেখছি। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাঙ্গনে একে একে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ত্যাগী সন্ন্যাসীগণ। তেমনি উপস্থিত হয়েছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, গিরিশ ঘোষ প্রমুখ গৃহী ভক্তগণ। তাদের সমবেত পরিচর্যায় পরিপুষ্টি লাভ করেছেন ভাব আন্দোলন। ক্রমে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে ভাব আন্দোলনে শ্রীমা সারদা দেবীর ভূমিকা। বাহ্য ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে তা 1920 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কালের সীমানায় নির্দিষ্ট। ভাবের ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে এর কাল সীমাহীন। শ্রীমায়ের জীবন কাব্য উদ্ঘাটন করে মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত সুন্দর করে লিখেছেন, একটি ক্ষুদ্র কুঁড়ি জয়রামবাটির প্রান্তরে জন্মিয়াছিল। দৈব ক্রমে তাহা দক্ষিণেশ্বরে নহবৎ ঘরে আসিয়া পড়িল। সেখানে এক জাদুকরের স্পর্শে তাহা দলের পর দল মেলিয়া এক বিশালায়তন প্রস্ফুটিত সহস্রদল কমলে পরিণত হইল। অপূর্ব তাহার রূপ, রস, গন্ধ। জাদুকর অদৃশ্য হইলেন কুসুমটি জগৎকে দান করিয়া। কুসুমের কাজ আরম্ভ হইল, তাহার রূপ, রস, গন্ধ বিতরণের কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ জাদুকরের জাদুতে সারদা পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, যেমন সূর্য কিরণের জাদুতে শতদল পদ্ম বিকশিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু বুঝতে হবে যে শ্রী সারদা দেবীর অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বোধিত হয়েছিল এবং তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শ্রী সারদা বপুতে শ্রী রামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা ধর্মের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঘটনা তাৎপর্য নানান জনে নানানভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মনে হয় জগদম্বার ভাবশক্তি জাগ্রত করে ঠাকুর শ্রী মায়ের মাতৃভাব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য উন্মোচিত করেছিলেন। স্বামী শারদানন্দ সূত্রে জানা যায় যে সে সময় পূজক এবং পূজিতা দুজনেই সমাধি যোগা একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণের সত্তার সঙ্গে শ্রী সারদার একাত্মতা, অর্থাৎ যিনি মা তিনিই ঠাকুর, যিনি ঠাকুর তিনিই মা। উপরন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের ভাষায় শ্রীমা ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের পূজা ও তৎসহ তাহার সাধনালব্ধ সমস্ত ফল গ্রহণ করিলেন। অধিকন্তু বুথিত অবস্থায়ও তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখিতে শিখিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সুলেখক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, চন্দ্রমা ছাড়া চন্দ্রিকা থাকতে পারে না, তেমনি মা লক্ষ্মী আমাদের। সেই ষোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রগুলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এসবের চাইতেও বড় কথা আমার মনে হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রী ভগবান নরদেহ ধারণ করেছিলেন এবং যে বিষয় তিনি জগন্মাতার কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশ পেয়েছিলেন তার সেই মিশন সম্পাদনের জন্য পূর্ণ সহযোগী রূপে শ্রী সারদা মাকে পেয়েছিলেন সেই দিনই। আমরা লক্ষ্য করেছি পূর্ণ সহযোগিতাই শ্রী মা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার ভিতর আদৌ অহংকার ছিল না। ভক্তিমতী সরজুবালা শ্রীমায়ের সম্মুখেই বলেছিলেন, জীব মাত্রই অহংয়ে ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহংকারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি? 1886 খ্রিস্টাব্দে মর্তধাম ত্যাগের পূর্বে শ্রী রামকৃষ্ণ নানাভাবে শ্রী মাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তার জীবনব্রত সাধনে
শ্রী মায়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা। শ্রীমা বলেছেন, যখন ঠাকুর চলে গেলেন আমারও ইচ্ছে হলো আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, না, তুমি থাকো, অনেক কাজ বাকি আছে। শেষে দেখলুম তাই তো, অনেক কাজ বাকি। এ ঘটনায় অনেক আগে শ্রীমা ঠাকুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি ঠাকুরের ইষ্ট পথে অর্থাৎ ঠাকুরের অভীষ্ট পথে তাকে সাহায্য করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন। আলোচনার সুবিধার জন্য শ্রী মায়ের ৬৭ বছরের জীবনকে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করে দেখব। প্রথম পর্ব ঠাকুর মহাসমাধিকাল পর্যন্ত। এই পর্বে শ্রীমা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের অধিকাংশের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কাশীপুর অধ্যায় শ্রীমায়ের উপস্থিতি অন্তরঙ্গগণের প্রত্যেকে অনুভব করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ মন্তব্য করেছেন, বস্তুত কাশীপুরের প্রতিকার্যের পশ্চাতে বরদাত্রী শ্রী শ্রী মায়ের অদৃশ্য মঙ্গল হস্ত প্রসারিত থাকিয়া সকলের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিত। অসুস্থ বলরাম গৃহিণীকে দেখতে গেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে এবং পরে আবার শ্যামপুকুর থেকে। দ্বিতীয় পর্বের 14টি বছর প্রধানত তার মহাব্রত পালনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। বিরহ কাতর শ্রীমা তখন গভীর ও ব্যাপক সাধন ভজনে ডুব দিয়েছিলেন। সেই সময় তার অন্তর্মুখীন অবস্থা। প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, ধ্যানস্থ মায়ের জড়বৎ মূর্তিকে গোলাপ মা, যোগিন মা তুলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসাতেন। দেশের হুঁশ থাকত না। প্রায় এভাবেই কেটেছিল 14টি বছর। নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি নেই। আশেপাশের লোকজন কোনো কিছুর প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। নেহাত কর্তব্যের খাতিরে তিনি গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের সেবা যত্ন করেছেন। শ্রীমর স্ত্রী, মেয়ে প্রভৃতি সামান্য কয়েকজনের মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন। তীর্থ দর্শনে গিয়েছেন। নিজে জননী ও পিতৃব্যয়ের দেখাশোনা করেছেন। আজকে এতটা অবধি রাখি মায়ের কথা। আমাকে জয় আছে। জয় আগের দিন প্রথমে প্রশ্ন উত্তর পর্বটা সেরে নিই। যদি কারোর কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধে হয়ে থাকে সেটা আমাকে বলতে পারো, যে এমন কোনো জায়গা যেখানে বোঝনি বা আবার সেখানে বলার দরকার আছে, যারা আছে তারা বলতে পারো। যদি কারোর কোনো অসুবিধে থাকে আমরা 1-2 মিনিট দেখব। যদি অসুবিধে না থাকে সেই ক্ষেত্রে আগের দিন জয়ের যে রিকোয়েস্টটা ছিল সেখানে আমরা চলে যাব। আশা করছি কারোর কোনো অসুবিধে নেই। দেখছি কমেন্ট সেকশনেও নেই। তাহলে আগের দিন জয়ের যে জায়গাটা থেকে রিকোয়েস্ট ছিল সেটা হচ্ছে, আগের দিন আমরা শুনেছি সিদ্ধার্থ বলেছে খুব সুন্দরভাবে, আমি অত সুন্দরভাবে হয়তো বলতে পারবো না, যে কিভাবে ওর জীবনে ঠাকুরমা স্বামীজির প্রভাব ওর জীবনে পড়েছে সেটার ওপর খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধার্থ আগের দিন বলেছে, যেন ঠিক একজন কবি বলছেন। তবে আমি খুব সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করব যে আমি কিভাবে এই ভাবসমুদ্রে এসে পড়লাম। আমি তখন 9-10-এ পড়ি এবং আমার মামার বাড়ি যেহেতু বেলুর মঠে, সেহেতু মাঝে মাঝে ছুটিতে আমার যাওয়া হতো। সেখানে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে বেলুর মঠে যাওয়া হতো। সন্ধে আরতি এবং বেলুর মঠে প্রণাম জানানোর জন্য যাওয়া হতো বাড়ির সকলে মিলে। এবং সেভাবেই আমার যাওয়া, এবং যে বেদান্ত লিটারেচার স্টল যেটা বেলুর মঠের উল্টো দিকে, যেখানে ঠাকুরমা স্বামীজি এবং আধ্যাত্মিকতার যে বইগুলি অ্যাভেলেবেল, সেখান থেকে আমি বই কেনা শুরু করি। সুবিধে হয়েছিল আমার এই জন্যে, কারণ তখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি, বাংলা বই খুব একটা পড়ে অভ্যস্ত নয়। সেই জন্য ইংরেজি বই ওখানে খুব ওদের স্টকে আছে, সংখ্যায় অনেক। সেই জন্য ইংরেজি বই কিনতাম এবং পড়া শুরু করি। যে বইটি আমার মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে সেটি হচ্ছে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির
লাইফ স্পিরিচুয়াল লাইফ অফ এ হাউস হোল্ডার এরম নামক একটি বই, সেটি স্পিরিচুয়ালিটি ইন দ্য লাইফ অফ এ হাউস হোল্ডার এই ধরনের একটি বই আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। এবং তারপর আস্তে আস্তে স্বামীজির জীবন, স্বামীজির বিভিন্ন কথাবার্তা বই পড়তে শুরু করি। এরপর যখন আমি ক্লাস 10-এ পড়ি তখন মোটামুটি পড়া চলছে, তার সঙ্গে পড়াশোনা চলছে। এবং তার আগে আমি 8 অবধি খুব নিজেকে হীনমন্যতায় ভুগতাম এবং নিজেকে যে একটা ইনার কনফিডেন্স সেটা কখনোই সেইভাবে পেয়ে উঠতাম না। পড়াশোনার যে আমি যে খুব ভালো ছিলাম 1-2 সাবজেক্ট ছাড়া এমনও নয়। তো আস্তে আস্তে স্বামীজিকে পড়তে পড়তে অনেক বিশ্বাস জন্মালো নিজের মধ্যে এবং অনেক কিছু বুঝতে পারলাম সমাজের ব্যাপারে। এরপর যখন আমি ক্লাস 11-এ গেলাম তখন একটু পড়াশোনাটা বেশি শুরু হলো। যখনই বেলুড় মঠ যাচ্ছি বেশি করে বই কিনছি এবং আমাদের বাড়িতেও অনেকগুলি বই ছিল পুরোনো দিনের স্বামীজির ওপর ইংরেজি এবং বাংলায়, সেগুলো পড়া শুরু করেছি। তো আমি যখন আমার টেক্সট পড়তাম পড়াশোনার যে বিষয়বস্তু, তার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমা স্বামীজির বইপত্রও পড়তাম একসঙ্গে এবং এইভাবেই চলছিল চর্চা। যখন আমি ক্লাস 12-এ উঠি তখন আমি যেহেতু আমার কাছে অনেক বই হয়ে গেছিল, ছোট ছোট পাতলা আকারের বই ঠাকুরমা স্বামীজির ওপর, আমি বন্ধুদেরও দিতাম ক্লাসে এবং সবাই আমার থেকে নিত বই এবং তারপর পড়ে আবার আমায় জমা দিত। এরম চলছে। এরপর কলেজে এলাম, চার্টার্ডে এন্ট্রি হলো এবং আমি সাউথ সিটির কলেজে ওখানে ভর্তি হলাম এবং আমি টালিগঞ্জে থাকা হয়েছিল আমার বন্ধুদের সঙ্গে, আমরা মেস করে থাকতাম। কিন্তু অবাক একটা জিনিস দেখলাম যে ওই আমার 2 গলির পর দেখলাম যে একটা রামকৃষ্ণ আশ্রম ওখানে আছে, প্রাইভেট আশ্রম, এবং দেখে তো আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এত কাছাকাছি ঠাকুরমা স্বামীজির আশ্রম এবং আমাকে উনি এত কাছাকাছি রেখেছেন। এবং সেখানে আস্তে আস্তে যাতায়াত শুরু হলো এবং রবিবার করে আমার মনে আছে ওটা গান্ধী আশ্রমের, গান্ধী কলোনির ওই জায়গায় আশ্রমটি এবং ওখানে সেবাশ্রমটি, এবং ওখানে রবিবার দিন মহারাজ এবং মাতাজি এবং অন্য বক্তারা আসতেন ঠাকুরমা স্বামীজির ওপর, তারা বক্তব্য রাখতেন, বিকেলবেলা অনুষ্ঠানটি হতো এবং অপূর্ব। সেখানে আমার এই ভাবটি বলা যেতে পারে প্রচণ্ডভাবে দৃঢ় হয়েছে। কিরাম কপাল দেখুন, সেই সময়টা মনে পড়ছে স্বামীজির 150 বছর কমপ্লিট হচ্ছে, 2012 150 বছর পড়েছে। সেই জন্যে সেই সময় একটি চিঠি এলো সেবাশ্রমে, যে আমাদের পড়ে শোনালেন পরে ওখানকার প্রেসিডেন্ট, যে আপনারা স্বামীজির 150 বছরে কি শুধু পুজো আচ্ছা করেই সমাপ্ত হয়ে যাবে এই উদযাপন, নাকি স্বামীজির যা ইচ্ছে ছিল, স্বামীজির দেখানো যা পথ ছিল যে মানুষের সেবা, হ্যাঁ, সেটা কিছু করা হবে। এবং সেই চিঠি আসার পর ওনারা খুব নড়ে চড়ে বসে এবং ওনারা যে 2-3টি স্কিম ওনারা তৈরি করেন, সেটির মধ্যে একটি হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজির জন্মদিন খুব বড় করে সেলিব্রেট করা হবে, পরের বছর জানুয়ারি মাসে হয়েছিল 12ই জানুয়ারি, এবং তার জন্মতিথি উপলক্ষে সেই প্রায় 10-12 দিন ধরে খুব বড় বড় অনুষ্ঠান হয়েছিল, বড় শিল্পীরা এসেছিলেন। কিন্তু তার থেকেও বড় হচ্ছে ওনারা যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে ওখানে যারা পথশিশু বা যাদের আর্থিক অবস্থা সেরাম নয় কিন্তু পড়াশোনায় ভালো, গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ে, তাদের যাতে পড়াশোনা হিন্ডার না হয় সেই জন্যে তাদের একটা স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সেখানকার সেবাশ্রম কমিটি, এবং এটা পুরোপুরি ভলেন্টিয়াররা যারা ওখানকার মেম্বার তাদের টাকাতেই কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছিল। এবং সারা বছরের পড়াশোনার যে খরচা সেটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেবাশ্রম। আমি জানি না এখনো তারা কন্টিনিউ করছে কিনা সেই সেবা কার্য, হয়তো করছে, জানি না, অনেক দিন যাওয়া হয়নি। তার সঙ্গে যেটা ওনারা করেছিলেন সেটা হচ্ছে দুস্থ মানুষ যারা ওখানে, যাদের স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল কিন্তু ওষুধ কেনার মতো টাকা নেই, তখন কি করা হয়েছিল, একজন ভদ্রলোক ছিল, উনি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং উনি বহু ডাক্তারের কাছ থেকে বহু ওষুধ যেগুলো ব্যবহার হয় না, স্যাম্পেল হিসেবে ডাক্তারদের কাছে রয়ে যায়, পড়ে নষ্ট হয় হয়তো, সেগুলি সংগ্রহ করতেন উনি। সেখান থেকে ওনাদের মাথায় আসে তাহলে ওই ওষুধগুলো কেন না একটা যদি মেডিকেল প্রেসক্রিপশন রিক্সাওয়ালা বা যারা অন্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যারা আছে তারা যদি দেখায়, সেই ক্ষেত্রে তাদের ওষুধগুলো দেয়া যেতে পারে, তারা
সুস্থবান হয়ে উঠবে তাড়াতাড়ি বিনা খরচায়, এবং সেটিও শুরু হয় সপ্তাহে 2 দিন করে সন্ধেবেলা বসা হতো, এবং অনেক দুস্থ মানুষ তারা আসতেন এক এক করে। এবং আরেকটি ওরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল ওনারা, সেটি হচ্ছে স্কুলে স্কুলে কুইজ করানোর ঠাকুরমা স্বামীজির ওপরে আধ্যাত্মিক বিষয়, ভারতের যে ঐতিহ্য তার ওপর, এবং সেটাও ওনারা অনেক জায়গায় করেছিলেন। আমি সেখান থেকে বিশেষ প্রভাবিত হই, সেই সব মুভমেন্ট দেখে। অনেক বড় বড় মহারাজরা এসেছেন। তারপর আমার গোলপার্কে যাতায়াত শুরু হয়, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, ওখানে কলেজের সূত্রে, এবং গোলপার্কে বিভিন্ন মহারাজগণ অপূর্ব বক্তৃতা দেন। অনেকেই হয়তো এই গ্রুপে সেখানকার বক্তৃতা শুনেছে, বিবেকানন্দ হলে হয়, এবং সেই সব বক্তৃতাতেও আমি অনেকটা গড়ে উঠেছি সেই সব জায়গায়। সেই সব মহারাজদের অবদান বিশাল। এবং এই করে আস্তে আস্তে কিভাবে এই মহাসমুদ্রে ডুবে গেলাম, আর এখনো ডুবে যাচ্ছি। হয়তো যারা এই গ্রুপে আছে আমরা সবাই কম বেশি সবাই ডুবে যাচ্ছি, ঠাকুর ডুবিয়ে নিয়েছেন, সেই জন্য আমরা ডুবে যাচ্ছি। এটা একটা ঠাকুরের কৃপা, অশেষ কৃপা ঠাকুরের। এবং এইভাবেই আমার জীবন আস্তে আস্তে এই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। তারপর আমি ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস সব জায়গায় চেষ্টা করি স্বামীজির বাণী, স্বামীজির ছবি, স্বামীজির কথা, ঠাকুরমা স্বামীজির জিনিস দেওয়ার জন্য। এবং এইভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন মানুষ ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয়। যেরম এই গ্রুপে যতজন আছে অনেকের সঙ্গেই হয়তো কিছু এই সূত্রে আলাপ হয়েছে, বা এই সূত্রটাই মূল আজকে যে আমরা বসেছি সবাই মিলে, এটাই কানেক্টিভ ফ্যাক্টর। তো এইভাবে আমার জীবন এই ঠাকুরমা স্বামীজির ভাবধারায় আস্তে আস্তে প্রভাবিত হয়। জয় আশা করি শুনেছে, যদি না শুনে থাকে রেকর্ডিং হচ্ছে, হয়তো ও পরে শুনে নেবে। জয় আজকে থ্যাংক ইউ অর্কুট চট্টোপাধ্যায়। আর আজকে আমি চাইবো যে গ্রুপে সবাই নিজের জীবনে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করুন। একদম একদম সবাই একদম একদম একদম। এবং সেই চেষ্টা আমারও থাকবে যে পরবর্তী কালে যে আমাদের যে গুগল মিটগুলো হয় সেগুলোতে আমরা এই আমাদের জীবনে কিভাবে এই ভাবধারার প্রভাব ফেলেছে, কিভাবে আমরা এই প্রভাবে এসেছি, সেটার উপর আমাদের একটা আলোচনা হবে সবার ক্ষেত্রে, সবার দিক থেকে। আর আরেকটা জিনিস অ্যানাউন্সমেন্ট আছে যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে গুগল মিটে দেখলাম চন্দনের ক্ষেত্রে সাউন্ডটা খুব একটা পরিষ্কার এলো না, আর রেকর্ডিংয়ের একটা সমস্যা হয়েছিল আগের দিন। সেই জন্য আমরা হতে পারে যে পরের সানডে আমরা স্কাইপে আমরা মিট করব, গুগল মিটে না করে স্কাইপ বলে যে অ্যাপটি আছে ওটা ডাউনলোড করে নেব, কারণ ওখানে রেকর্ডিংয়েরও ব্যবস্থা আছে, আর ওখানে এই নেটওয়ার্ক প্রবলেম খুব একটা যদি বেশি না হয়, মোটামুটি আওয়াজ এবং ভিডিও দুটোই খুব পরিষ্কার থাকে, সেই জন্য বিশেষ করে রেকর্ডিংটা হয়। সেই জন্য আমরা নেক্সট সানডে আমরা স্কাইপে আমাদের যে গুগল মিটটি করার চেষ্টা করব। আমি অনুষ্ঠান শেষ করার আগে কিছু কোট স্বামীজির বাংলায় যেগুলো আমাদের মধ্যে আগুন এনে দেয় সেগুলো কটা পড়ে তারপর শেষ করব। সবাইকে চাইবো শেষ অবধি থাকার জন্যে। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে, পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয় সিংহলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালোবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা, আমি দেখে খুশি হই। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। জগতের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান। বলিও না আমরা দুর্বল, আমরা সব করতে পারি। আমরা কি করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমাময় আত্মা রহিয়াছে। আমায় বিশ্বাসী হইতে হইবে, নচিকেতার মতো বিশ্বাসী হও। যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙে আবশ্যক নাই। নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরোক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরোক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র
বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্য এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্ত বীজের প্রাণ সম্পন্ন। ওরে ধর্ম কর্ম করতে গেলে আগে কুর্মা অবতারের পূজা চাই। পেট হচ্ছে সেই কুর্ম। একে আগে ঠান্ডা না করলে ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। খালি পেটে ধর্ম হয় না, বলতেন না গুরুদেব? ভারতবর্ষকে তুলতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে পেট ভরে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে দিকে দিকে। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। কোনো জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। অগ্নি যেমন একখণ্ড চমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে। উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের চাই কি জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর বিজ্ঞান পড়ানো। চাই কারিগরি শিক্ষা, চাই যাতে শিল্প বাড়ে, লোকে চাকরি না করে দু পয়সা করে খেতে পারে। জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলে যাবে। নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করো। ভারতের দুই মহা পাপ, মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাতি জাতি করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির নারী জাতির অবমাননা সেখানে বলে। মেয়েদের আগে তুলতে হবে, মাসকে জাগাতে হবে, তবে তো দেশের কল্যাণ, ভারতের কল্যাণ। প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য হলো জনসাধারণকে শিক্ষিত করা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন করো। আমি বিশ্বাস রাখি আধুনিক যুব সমাজের উপর। আমার কর্মীরা তাদের মধ্যে থেকেই আসবে। সিংহের মতো তেজে তারা দেশের সব সমস্যাগুলির সমাধান করবে। সম্প্রসারণী জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু, প্রেমী জীবন, দেশই মৃত্যু। আজকে এতটা অবধি রাখি। আমাদের সকলের হয়তো খুব ভালো লেগেছে। তোমরা তোমাদের আজকের অনুষ্ঠান কিরাম লাগলো আমাদের গ্রুপে আমাদের নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানিও। আমরা আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।